मुझे इन्होंने बुलाया है। दैट मैं इसको नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है जी तुहाडा? उम्मीद है तुसीं ठीक होने आ। ਅੱਜ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਰਾਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਆ। ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ड्रामे कमाल चीज़ विखाई गई है। लेकिन उस तो पहले मैं तुहानू एक छोटा जिहा किस्सा शेयर करना चाहांगा। थोड़ी जी अल्फाज की हेर फेर हो जाए अगर, तो माफ़ी चाहना। एक इहो जिहा इंसान जिन्हों आखिरत च बहुत बड़ा रुतबा मिलिया, नबी पाक का हमसाया होना जन्नत चोने, हज़रत अवैस करनी। ये उस दौर की गल है जो नबी पाक हयात सीगे ते अवैस करनी नबी पाक दे ईमान लैके आया, मुसलमान हो गए सीगे। हुण वो इन्नी क मुहब्बत रखते सी दिल जो, चाहते थे कि मैं अपने नबी पाक नूं एक बारी जिंदगी च वेख लवां। उन्हां दे नाल 2-3 वारी इहो जिहा वाक़या होया कि जदों घरों निकले, उन्हां दी वालदा सी ज़ईफुल उमर। वो हुण जदों वालदा दी खिदमत भी करनी सीगी, ते वो जदों करन शहर जिहड़ा सी ना, वो काफ़ी दूर सीगा। उन्होंने वालदा नाल जिद की कि मैं मिलन जाना। वालदा ने इजाज़त देती, लेकिन वालदा ने कहा पुत्र चला जाई, सीधा घर जाई उन्हां दे, ते घरों वेखी जे मिल जाण ठीक है, नहीं तो सीधा ही वापस आ जाई, छेती आना। इस तरह ही होया। अवैस करनी साहब आए, घरों पता किया, पता लगा जी नबी पाक मस्जिद च आ। अवैस साहब वापस चले गए। हुण मस्जिद नबी किन्ना दूर होएगी घर तो? लागे ही है ना, तुसीं वेखदे हो अजकल हुजरा मुबारक ते मस्जिद लागे लागे ही है, लेकिन उत्थों ही वापस चले गए। फिर दूसरी बारी इस तरह आए तो उन्होंने कहा जी मस्जिद चला जाए, सीधा जी मस्जिद च ना मिले तो वापस आ जाए। मतलब 2-3 वाक़े इस तरह होए, तो वो वापस जाते रहे। हुण उन्होंने माँ का हुक्म नहीं टालिया। साडी अजकल की जनरेशन की करती है, माँ इतों कहे ना पुत्र जा उतों दही ले आ, तो पुत्र पहले 35 बंदियां को बह के सीटां के सूटे खिंचते आ, तो फिर दही लैके आते। जो तुसीं दही लैके आते चौल पक के घर वाले खा भी लए होंदे आ। इहो जिहे हालात होए आ। इस ड्रामे वाल वधदे आ कि हुण होया की आ। इस ड्रामे दे विच कुड़ी जिहड़ी आ विखाई आ, वो अपने मोबाइल के उत्ते किसी नाल दोस्ती ला लैंदी है। मुंडा बड़ा अमीर है। कहानी लिखण वाले ने अखीर कर दी, कमाल कर दी जे कोई समझे तो। लेकिन यह जिहड़ियां साडीआं औरतां ना, इन्हां दे दिमाग दे विच इक्को ही चीज़ भरी है कि ये मजलूम आ, मर्द जालम आ। उन्हें लिखे जे एक रत्ती बराबर भी जगह नहीं छड्डी, कमाल कीता आ। उन्होंने लिखिया जिवें लिखिया ना, वो जो स्टोरी है वो कुड़ी मुंडे नूं पसंद कर लैंदी है, दुआ सलाम होण लग पैंदी, फोन ते गल्लां हुंदियां। मुंडा उहनूं बुलांदा कि तू मैनूं मिलण आ जा। कुड़ी हुण अपनी माँ दे नाल मिलदी आ, दसदी है जो भी ड्रामे च सीन है। कुड़ी दी माँ उहदे नाल रल के ते उहनूं भेज दिंदी है। हुण उहदा एक प्यो जिहड़ा, उहदियां धीआं ही पुत्तर है नहीं, ते वो सारा दिन बाहर काम करदा। प्यो नूं की पता घर की चल रहा, उहने शाम नूं थके ने आना, आके सौ जाना। ये काम हुंदे माँ दे। ते माँ नूं कदी भी अपने बंदे तो ज़्यादा अपनी औलाद का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि औरत नूं सजदा करने की अगर इजाज़त हुंदी ना, तो रब तो बाद अपने बंदे नूं सजदा करदी। मजाजी खुदा है जी, उस दी तुसीं हुक्मनामे की तमील ना करो तो गलत गल है। वो औरत अपनी दूसरी धी दे नाल मिल के उन्होंने भेजदी आ, और जिहड़ी छोटी भैन आ उन्होंने बस ताईं चढ़ाण भी जाती है, उन्होंने जाके कहती है भी छेती वापस आ जाई। हुण वो कुड़ी जो उस मुंडे के घर पहुँचती है, तो मुंडे के माँ प्यो भी घर ही होंदे आ। ड्रामा लिखण वाले ने लिखिया कि सानू सकून चाहिदा, ਸਕੂਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਕਿੱਡੇ ਬੇਸਕੂਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 100 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਖਾਵਾਂਗਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਡੇ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸਕੂਨੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। तो इस तो बेहतर है कि रब ने जिथे तुहानूं रखिया बहुत ही आला जगह है, तो कोई भी मामला तो ना अपने माँ प्यो की इजाजत तो बगैर तुसीं नहीं करने। हुण 90 की दहाई च इहो जिहे ड्रामे बड़े आंदे सीगे। 90 की दहाई च मतलब इहो जिहे लाजवाब ड्रामे आंदे सी, जिन्हां दे विच विखाया जांदा सीगा कि साडा इस्लाम की है, असीं माँ प्यो की इज्जत किवें करनी है, माँ प्यो साडे वास्ते की करदे आ, ते अज दे दौर च की विखाया जांदा।
ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਕ ਲੜਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਗਮ ਘਰ ਇਸ਼ਕ ਲੜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਯਹੂਦੀ ਲੌਬਿੰਗ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਵਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਛਤਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਆ, ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ ਰੁਸਵਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮਜਬੂਰਨ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਲਟਦੀ ਆ। ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦੀ ਤੇ ਐਸ ਉਮਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇਹ ਖੇ ਪਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਓ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਧੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਧੂੰ ਕੱਢੇ ਆ, ਸਿਸਕ ਸਿਸਕ ਕੇ ਮਰੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਆਂਡਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ, ਜੁਸਤਜੂ ਰੱਖੋ ਜ਼ਿਆਦੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਦੀ ਜੁਸਤਜੂ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੜਾ ਤੜ ਕਮਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਕਮਾਈ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸੂਪ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸੂਪ ਪੀਣਾ ਇਕੱਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਕ ਆਮੋਜ਼ ਡਰਾਮੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰੀ ਨੋਟ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਆਖਰੀ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ, ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਓ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗਈ। ਅਵੈਸ ਕਰਨੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਕਾਰ 'ਚ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਗਏ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।